الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ولم يخرقها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں. کوئی کس پر کتنا مہربان ہو سکتا ہے؟ ماں بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے اپنی اولاد پر، کہ جو خود جاگتی ہے بچوں کو سلاتی ہے، خود بھوکا رہتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے، بچوں کی بیماری سے خود بیمار پڑ جاتی ہے، بچوں کی پریشانی سے خود پریشان ہو جاتی ہے، ٹینشن لے لے کے شوگر کی مریض بن جاتی ہے اور بسا اوقات نفسیاتی مریض بھی بن جاتی ہے. ماں بچوں کی بے روزگاری کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے. تو جو ماں بچوں کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہوئے، وہ بچوں کو بخار میں کیسے تڑپتا دیکھ سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے کہ میرے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں: یدعوکم لیغفر لکم، کہ میرے بندو میں جو تمہیں بلاتا ہوں نا میری طرف آؤ، اس لیے نہیں بلاتا کہ تمہیں مسجدوں میں دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ دیکھو میرے کتنے مرید ہو گئے. دینی محافل میں تمہیں بلاتا ہوں کہ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آ جاؤ، اس لیے نہیں بلاتا کہ میری شہرت ہوتی ہے میں بڑے مزے سے کہتا ہوں کہ دیکھو میرے کتنے مریدین ہیں، بلکہ لیغفر لکم، میں تو تمہیں اس لیے بلاتا ہوں کہ تمہاری بخشش کا سامان کر سکوں. میرے پاس آؤ گے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہم سب پر فرض ہے. اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھی بھیجتا، کوئی نبی نہ آتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی ذات کو ڈھونڈنا یہ ہم سب پر فرض تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری عقل کے سہارے نہیں چھوڑ دیا. انسان کی فطرت ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ تحقیق کرتا ہے، ہر چیز کی تحقیق میں لگ جاتا ہے. مرد گھر میں آتا ہے
तो चारपाई पे कोई सामान पड़ा है, पूछता है घर वालों से कि बेगम ये कहाँ से आया, ये मिठाई का डिब्बा कहाँ से आया, ये कपड़ों का जोड़ा कहाँ से आया, तहकीक करते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगती है, पूछते हैं ये कहाँ से आई है। कोई नई इमारत बनी हुई देखी तो वो पूछता है कि ये इमारत किसने बनाई है, इसका मिस्त्री बड़ा ज़बरदस्त उसने कारीगरी दिखाई है। बच्चा कोई अच्छा लगता है, लोग पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है, इसकी माँ और बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है इसकी। मज़ीद अच्छा लगता है तो लोग पूछते हैं कि ये कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन से मदरसे में पढ़ता है। तो इंसान की फितरत है तहकीक करना। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला नबियों को ना भी भेजता तो इंसान को अल्लाह ने अक़ल दी है, इसके ज़िम्मे ज़रूरी था कि ये तहकीक करके अल्लाह को ढूंढ लेता। छोटी छोटी जो चीज़ों में तहकीक करता है तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतना बड़ा सूरज और चाँद, सूरज, सैयारे जो बने हुए नज़र आ रहे हैं और निज़ाम को रोशन कर रहे हैं, इतनी बड़ी बला। हदीस में आता है, साइंसदानों ने तहकीक की है कि ये जो सूरज है 18 लाख गुना ज़मीन से बड़ा है। 18 लाख गुना, 18 लाख ज़मीनें इकट्ठी करो तब जाके एक सूरज बनता है। और इतनी बड़ी भारी भरकम बला सुबह को अपने वक़्त पे तुलू होती है और शाम को अपने वक़्त पे गुरूब होती है। कभी गुरूब होने में 1 मिनट लेट नहीं होती, कभी तुलू होने में 1 मिनट लेट नहीं होती। ये निज़ाम कौन चला रहा है? इसको चलाने वाला अल्लाह है। जो इस निज़ाम को चला रहा है, बना रहा है, वो अल्लाह है। तो अल्लाह की ज़ात को पहचानना ये हम सब पे ज़रूरी है। और एक है, अल्लाह की ज़ात एक है, अल्लाह को एक मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि अगर इस कायनात में और भी इलाह होते लफ़सदता, तो फसाद बर्पा हो जाता है कायनात में। तो अल्लाह ताला बड़े मेहरबान हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया का सिलसिला जारी फरमाया। नबी आते थे, अल्लाह का तारुफ करवाते थे। और बाज़ कौमें तो ऐसी गुजरी जिन्होंने नबी की नाकदरी की, नबियों को शहीद कर दिया। इसके बावजूद भी कि उम्मत ने नबियों को शहीद किया, कत्ल किया, नाकदरी की, अल्लाह ने फिर भी उन पर अजाब से तखफीफ फरमाई। ये नहीं कहा कि आज के बाद मैं कभी नबी नहीं भेजूँगा, बल्कि फिर अल्लाह ताला नबी भेज देते थे। ये अल्लाह का हम पे मोहब्बत ही तो है, अल्लाह की मेहरबानी है। हाँ, कि अल्लाह ताला बख्शिश के बहाने ढूंढते रहते हैं। कायनात में अल्लाह ताला ने किसी के लिए आज तक ये फ़ैसला नहीं फरमाया कि बस ये बड़ा सरकश है, बड़ा नाफरमान है, इसने नाफरमानी की हदें क्रॉस कर दी हैं, लिहाजा अब के बाद इसकी बख्शिश कोई नहीं। ऐसा अल्लाह ने कभी किसी के लिए ऐलान नहीं फरमाया। एक माँ जिसमें जज्बात हैं, गुस्सा भी है, नरमी भी है, चिड़चिड़ापन भी है, सुस्ती और उकताहट भी होती है। वो बच्चा पैदा होता है, उसका पेशाब भी धोती है, पखाना भी धोती है। हाँ, पता नहीं कितने सालों तक वो अपने बच्चे का पेशाब पखाना धोती रहती है, उसकी सख्तियाँ बर्दाश्त करती रहती है। कभी माँ ऐसा नहीं कहती कि कई सालों से मैं तुम्हारा पेशाब पखाना धो रही हूँ, लिहाजा आज के बाद मैं नहीं करूँगी। एक माँ के अंदर ये जज्बात अल्लाह ने रखे हैं, उसके बावजूद भी माँ कभी ऐसा नहीं कहती। तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों के साथ बड़े नरम हैं, बड़े मेहरबान हैं। वो कभी नहीं कहते कि बस नाफरमानी बहुत हो गई है, आज के बाद तुम्हारी बख्शिश का कोई सामान नहीं, लिहाजा तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं। मरते दम तक पैरने से पहले पहले अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। जब तक सूरज मग़रिब से तुलू नहीं होता उस वक़्त तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, और जब तक मौत इंसान को नहीं आती उस वक़्त तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह ने सब के लिए बख्शिश के रास्ते खोल के रखे हैं। सरकश से सरकश इंसान भी, उसके लिए भी ये लचक बाकी है कि अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा सफ़ाक किस्म का इंसान गुजरा है कायनात में, दुनिया में बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है। 1,20,000 सहाबा और ताबीईन को कत्ल किया। जिनको उसने कत्ल किया, शहीद किया, वो या सहाबी थे या ताबी थे। इतने मुकर्रब हस्तियों को कत्ल किया।
اس کے مرنے کا وقت قریب ہوا۔ جب وہ مرنے لگا اس کی ماں اس کے پہلو پہ بیٹھی رونے لگی۔ کہا اماں کیوں روتی ہے؟ کہا بیٹا جتنا تو نے ظلم کیا، صحابہ کو شہید کیا، تابعین کو شہید کیا، تیرا کیا بنے گا؟ میں تو تیرے حشر کو دیکھ کے بڑی پریشان ہوں۔ کہا اماں اگر میرا حساب کتاب اللہ تیرے ذمہ لگا دیں تو میرے ساتھ کیا کرے گی؟ کہ میں تو تیری ماں ہوں، تمہیں تو بخش دوں گی، میں تمہارے لیے جنت کا ہی فیصلہ کروں گی، دوزخ میں نہیں بھیجوں گی۔ کہ اماں جس اللہ کے پاس جا رہا ہوں نا وہ تم سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے موقع عطا فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایام، ایسے مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں جن میں مزید بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، مزید اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ ان مواقعوں میں سے ایک مہینہ یا رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک بڑی خیروں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان اس کا نام اللہ نے رکھا ہے، باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں، رمضان کا نام اللہ نے خود رکھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی 99 نام بھی اللہ کے صفاتی ہیں، تو رمضان بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے۔ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ کسی چیز کی عظمت کی بلندی کو جب کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو اس کو عظیم کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز عظمت کی بلندی کو پہنچے، عزت کی چوٹیوں کو جا کے چھوئے، اس کو عظیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک اس کو عظیم کا مہینہ کہا، شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ آیت الکرسی میں آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ کی ذات بہت بلند ذات ہے، عظمتوں والی ذات ہے۔ جس طرح ساری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا، خلق عظیم فرمایا کہ آپ جو ہیں بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ساری کائنات کے با اخلاق لوگوں کے اخلاق کو ملایا جائے تو نبی علیہ السلام کے اخلاق کو نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح اللہ کی عظمت کو نہیں پہنچا جا سکتا، نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو نہیں پہنچا جا سکتا، اسی طرح شہر عظیم، یہ 11 مہینے مل کر رمضان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو شہر المبارک بھی فرمایا کہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام احمد تھا اور یہ سرہندی ان کا لقب ہے، فاروقی بھی ان کا لقب ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہے۔ 12ویں صدی کے امام گزرے ہیں ہمارے، تو 12ویں صدی کی وجہ سے ان کو الفسانی کہا جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو شہر مبارکن فرمایا نبی علیہ السلام کی زبانی، تو یہ مہینہ برکتوں والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے ان کی خیریں، ان کی برکتیں اکٹھی کی جائیں تو رمضان کے ایک دن کی برکتوں کے مقابلے میں کم پڑ جاتی ہیں۔ ایک پلڑے میں رمضان کی خیریں اور برکتیں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں پورے 11 مہینوں کے اعمال اور خیریں اور برکتیں رکھی جائیں تو رمضان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا برکتوں کے اعتبار سے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، نفل فرضوں کے برابر کر دیے جاتے ہیں اور فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیے جاتے ہیں۔
अब देखना और सोचना समझना ये है कि इतना रहमतों वाला महीना, इतना अज़मतों वाला महीना अल्लाह ने हमें दिया। अब ये हमारे साथ चल रहा है, आज चौथा रोज़ा है, बकिया रोज़ों का पता भी नहीं चलना, पता नहीं हमसे राज़ी होके जाते हैं या हमसे नाराज़ होके जाते हैं। और यकीनन रमज़ान से हमारा टाकरा होना है, कुरान से हमारा टाकरा होना है, नमाज से हमारा टाकरा होना है। ऐसी बात नहीं है कि बस इनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं होगा, कोई टाकरा नहीं होगा। हदीस में आता है क़यामत वाले दिन जब मैदान महशर लगा होगा, ये रमज़ान और कुरान एक टीले पे बैठ के सारा मंजर देख रहे होंगे। रमज़ान भी कुरान भी, या रमज़ान और कुरान दोनों शिफात करेंगे, और जिसके लिए शिफात करेंगे अल्लाह उनकी शिफात कबूल फरमाएगा, और जिसके खिलाफ ये गवाही देंगे अल्लाह उनके खिलाफ भी गवाही कबूल फरमा लेंगे। रमज़ान देख रहा होगा कि इन्होंने मेरे रोज़े रखे, दिन को मेरा एहतराम किया, रात को मेरी तरावी पढ़ी, अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देगा। यकीनन रमज़ान उनसे राज़ी है जिन्होंने दिन का रोज़ा रखा, रात की तरावी पढ़ी, उनसे यकीनन राज़ी है। और जिन्होंने डंडी मारी, मजदूरी करते हैं, रोज़ा रखा नहीं जाता, घर के काम काज बहुत हैं, बच्चे छोटे हैं, तंग करते हैं, रोज़ा रखा नहीं जाता, शुगर की बीमारी है, फलां बीमारी है, फलां बीमारी है, रोज़ा नहीं रखा जाता, ये सब डंडी मार चीज़ें हैं। यकीनन रमज़ान इनसे नाराज़ होगा, और जिनसे रमज़ान राज़ी अल्लाह उससे राज़ी, जिनसे रमज़ान नाराज़ हुआ अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाएगा। हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मस्जिद नबवी में हाजिर हुए, सहाबा से फरमाया मिंबर के करीब हो जाओ, उहज़ुरुल मिंबर, सहाबा मिंबर के करीब हुए। फलम्मा इर्तफ़अल ऊला क़ाला आमीन, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मिंबर पे पहले कदम पर पाँव रखा, सीढ़ी पर पाँव रखा तो फरमाया आमीन। फलम्मा इर्तफ़अ सानिया क़ाला आमीन, दूसरे सीढ़ी पर कदम रखा तो ज़ोर से फरमाया आमीन। फलम्मा इर्तफ़अ सालिसा क़ाला आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो ज़ोर से फरमाया आमीन। आपने खुतबा इरशाद फरमाया। नीचे उतरे खुतबे के बाद, नमाज के बाद सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ऐसा अमल आपने किया कि इससे पहले हमने आपको ये अमल करते नहीं देखा। आपने फरमाया जब मैंने पहले सीढ़ी पर कदम रखा जिब्राइल मेरे पास आए, कहा या रसूल अल्लाह बअद मन अदरक रमज़ान फलम युग़फर लहू, कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका हलाक और बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। फिर जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गिरामी आवे और वो आप पर दरूद ना पढ़े, वो भी हलाक और बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया या दोनों को पाया और वो उनकी खिदमत करके रब को राज़ी ना कर सका, हलाक और बर्बाद हो जाए। तो मैंने फरमाया आमीन। अब नूरियों का सरदार बद्दुआ दे रहा है और पूरी कायनात का सरदार उसकी बद्दुआ पर आमीन कह रहा है, तो हम खुद अंदाज़ा लगें कि उस बद्दुआ की ताकत में कितना इजाफा हो चुका होगा। तो जिसके खिलाफ बद्दुआ हो जाएगी उसकी हलाकत और बर्बादी में कोई शक नहीं रह सकता। हाँ, फरमाया जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। ज़ाहिर सी बात है, इतना रहमतों वाला महीना मिला कि जिसमें 24 घंटे अल्लाह की रहमत बरस रही है और ऐलान हो रहा हो कि कोई है माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसको माफ़ करूं, कोई है बख्शिश चाहने वाला मैं उसको बख्श कर दूं, कोई है रोज़ी चाहने वाला मैं उसको रोज़ी दूं, कोई है सेहत मांगने वाला, कोई इज़्ज़त मांगने वाला कि मैं उसको सेहत भी दूं, इज़्ज़त भी दूं। और बंदे गफलत की नींद सो रहे हों और रोज़ा ना रखें, फिर ऐसे लोगों की हलाकत और बर्बादी में कोई शक नहीं हो सकता। हाँ, जिस रमज़ान में अल्लाह ताला सारी मखलूक को आर्डर दे दें कि मेरे रोज़ा रखने वालों की दुआओं के में आमीन कहो और रोज़ेदारों के लिए इस्तग़फ़ार करो। समंदर में मछलियाँ, हवा में परिंदे, आसमान पे फरिश्ते, सबको अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों के यहाँ रमज़ान का महीना आ चुका है, तुम्हें चाहिए कि तुम उनके लिए इस्तग़फ़ार करो।
जन्नत को सजाया जा रहा, धुनी दी जा रही हो, और जन्नत की हूर व गिलमान रोज़ा रखने वालों के मुंतज़िर हों। इतनी रहमतों और बरकतों के महीने में भी अल्लाह को राज़ी ना कर सके रोज़ा रख कर, आमाल करके, तो फिर मेरे नबी ने बद्दुआ पर आमीन कही है। रोज़े में और नेक अमाल पे जन्नत का मिलना ये बहुत छोटी चीज़ है। जन्नत बहुत छोटी चीज़ है। इससे बड़ी चीज़ मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद अल्लाह हूँ। रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं अल्लाह हूँ। यानी रोज़े के बदले अल्लाह मिलता है, और जिसको अल्लाह मिला उसको सब कुछ मिला, जिसे अल्लाह ना मिला उसे कुछ ना मिला। जिसने रब को पा लिया उसने सब को पा लिया, और जिसको रब ना मिला उसे कुछ भी ना मिला। सुबक्तगीन बहुत बड़ा बादशाह गुजरे है, उसकी 4 बीवियाँ थीं, या ग़ालिबन 3 बीवियाँ थीं। उनमें एक बीवी रंग की भी काली, लेकिन मोहब्बत बहुत करती थी अपने घर वाले से। वो जो 2 या 3 बीवियाँ थी उस पर जेलस होती थी, जलती थी। एक दफ़ा उसने अपनी बेगमात का इम्तिहान लेने के लिए हुक्म दिया ख़जानचियों से कि मेरे जितने भी ख़जाने हैं उन सब को एक महल में जमा करो और ख़जाने के मुंह खोल दो। सबको बुलाया, तीनों को, और कहा जिसको जितना चाहिए यहाँ से ले लो। अब वो 3 बेगमात थीं, उन्होंने अपने बर्तन भरे, अपने दुपट्टे भरे, जो जो कीमती सामान था वो उठा लिया। ये जो आखिरी बीवी थी बज़ाहिर काले रंग वाली, ये खड़ी एक तरफ देख रही थी। वो कहने लगी, ये देखो हम न कहती थी बड़ी पागल है, बादशाह ने सारा ख़जाना खोला हुआ है और ये उठाने को तैयार नहीं। बादशाह ने पूछा तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तो उठा लो। वो आगे आई और बादशाह के कंधे पे हाथ रखा और कहा मुझे तो आप चाहिए, मुझे ये ख़जाने नहीं चाहिए। हाँ, फिर बादशाह ने कहा ये अक्लमंद औरत है, इसने बादशाह को कबूल किया। अब सारे ख़जाने बादशाह के हाथ में हैं, जब बादशाही उसके हाथ में होगा तो सारे ख़जाने भी उसी के हाथ में होंगे। वो कम अकल निकली जिन्होंने ख़जानों को तरजीह दी, और ये अक्लमंद निकली जिसने बादशाह को तरजीह दी। अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना उजज़ा बिही, रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। तो जब सारे ख़जानों का मालिक अल्लाह है, रोज़ा रख के बंदा अल्लाह का बन जाता है। जब अल्लाह का बन जाता है तो सारे ख़जाने का मालिक बन जाता है। जब बंदा अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह ताला उसे 3 इनाम से नवाजते हैं। पहला इनाम अल्लाह ताला उसको ये देते हैं कि ज़िल्लत के खड्डों से निकाल के इज़्ज़त की बुलंदी पे बिठाते हैं। जिसका अल्लाह हो जाता है, जिसको अल्लाह अपना बना लेता है, जो अल्लाह को अपना बना लेता है, अल्लाह उसे ज़िल्लत के खड्डों से निकाल के इज़्ज़त की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह को अपना बनाया, अल्लाह ने उन्हें अपना बनाया। अल्लाह ने उन्हें, एक वक़्त था कि ज़िल्लत में थे, अल्लाह को अपनाने की वजह से अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त की बुलंदियों पे बिठा दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की गुज़श्ता ज़िंदगी पे अगर निगाह डाली जाए तो ये ऐसी कौम थी कि कोई भी हुक्मरान इन पे हुकूमत करना नहीं चाहता था। हर बादशाह की ख्वाहिश होती है कि पूरी रोए ज़मीन का मैं मालिक बन जाऊं, लेकिन बादशाह ऐसे थे जो कहते थे पूरी रोए ज़मीन के तो हम मालिक बने, हुकूमत करें, लेकिन जहाँ ये लोग रहते हैं, बद्दू किस्म के लोग रहते हैं जिन्हें हम आज सहाबा के नाम से याद करते हैं, इन पे हुकूमत करने को कोई तैयार नहीं होता था। ऐसे नीचे गिरी पड़ी कौम थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, अल्लाह को अपनाया, अल्लाह ने उन्हें अपना बनाया, इतनी इज्जत की चोटियों पे बिठाया कि आज भी कुफर सहाबा के नाम से लरजता है। हाँ। ईरान और फारान के बादशाह महल्लात में बैठ के थर थर कांपते थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुन के। 2 लाख की फौज बाहर पहरा दे रही है और अंदर बादशाह आराम कर रहा है। कान में आवाज़ पड़ी कि उमर आ रहा है। उधर ही लरजने लग गया कि किधर है उमर, किधर है, कहाँ से आ गया। ऐसी अल्लाह ताला ने
عظمت اور عزت عطا فرمائی۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے، پھر جن ذلت کے کھڈوں میں پڑا ہوتا ہے اللہ اسے عزت کی بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو بندی کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں، جو دعا مانگی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک صحابی کو زمین ملی بنجر، نہ پانی کی جگہ، نہ گھاس اگنے کی جگہ، نہ پھل پھول کی جگہ۔ انہوں نے خادم سے کہا مصلی اور لوٹا لے کے آؤ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور لمبا سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد خادم سے کہا کدال لے کے آؤ، کدال لایا تو جہاں سجدہ کیا تھا وہاں کدال ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ جو زمین بنجر تھی وہاں سے پانی نکلا۔ انہوں نے لمبا سجدہ کیوں کیا کہ اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک زمین کے نیچے سے پانی محسوس نہیں ہوا، اور پانی نام کی کوئی چیز تھی نہیں، اللہ سے مانگ کے وہاں پانی نکلوایا کہ بس جب اللہ کے بن گئے اللہ سے عرض کیا یا اللہ بس یہیں سے پانی نکال دے، اللہ نے دعا کو رد نہیں فرمایا، جو مانگا اللہ نے وہ دے دیا، وہیں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبی نظام متعین فرما دیتے ہیں آدمی کے لیے، جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں، غیبی نظام چلتا ہے۔ غالباً ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلی وہ عورت ہیں جو عورتوں میں جا کے دین کی دعوت دیا کرتی تھی۔ مرد مردوں میں دعوت دیتے تھے، ام شریک گھروں میں جا کے عورتوں کی ذہن سازی کرتی ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتی تھی۔ کافر تنگ آ گئے، کئی دفعہ ان کو مارا پیٹا، یہ باغ نہیں آتی تھی، پھر آخر یہ کیا کہ ان کو باندھا اور علاقے سے باہر بھیج دیا۔ انہیں کہا کہ اسے لے جاؤ دور علاقے میں چھوڑ دو، جنگل بیاباں میں لے جاؤ، راستے میں مر جائے گی دفنا دینا۔ ام شریک کو لے کے گئے، خود سائے میں جا کے آرام کرتے تھے، دھوپ میں ام شریک کو ڈال دیتے تھے، خود کھانا پانی کھاتے پیتے تھے، اسے بھوکا رکھتے تھے کہ یہ بھوک پیاس سے مر ہی جائے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ریت کے صحرائی میدان میں ام شریک کو ڈال دیا اور خود جا کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے کہ بس آج تو مر ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام چلا، آسمان سے ایک ڈول اترا جو اس کے منہ کے قریب آیا اور الٹا ہوا، منہ میں بھی پانی گیا اور جسم پہ بھی پانی گرا، ان کی طبیعت پھر حشاش بشاش ہو گئی۔ کافروں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سارا پانی سے گیلا گیلا، کپڑے بھی گیلے، کس نے اس کو پانی دیا؟ انہوں نے اپنا مشکیزہ دیکھا، مشکیزے بھی بھرے ہوئے ہیں، کسی نے پانی نہیں دیا۔ کہا ام شریک تمہیں کس نے پانی پلایا؟ کہا جس کی دعوت دیتی ہوں اسی نے پانی پلایا، اسی نے شہد پلائی ہے، اسی نے میرے بھوک اور پیاس کا مداوع کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ غیبی نظام چلا دیتے ہیں۔ کب؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ خود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، ساتھ اس کے ایک بچہ تھا، بالکل کالے رنگ کا بچہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی شکل کوے جیسی ہے غالباً، یعنی اتنا وہ کالا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آدمی نے کہا امیر المؤمنین اس کی کہانی بڑی عجیب ہے کہ یہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونک گئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں جب اللہ کے راستے میں جانے لگا تو میری بیوی حمل سے تھی، میں نے دعا کی کہ اللہ جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے میں تجھے امانت کے طور پہ دے رہا ہوں۔ میں چلا گیا، کافی عرصے کے بعد واپس آیا، مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ فوت ہو چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ رات کو میں نے دیکھا تو قبرستان سے آگ برس رہی تھی، شعلے تھے، روشنی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ آگ کہاں سے آ رہی ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہاری بیوی کی قبر سے آ رہی ہے، لگتا ہے اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ بھی وہاں نہیں جاتے، لگتا ہے کہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے۔
वो सहाबी थे, वो समझते थे कि मेरी बेगम तो बड़ी पाक दामन थी, बड़ी अच्छी खातून थी, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है। लिहाजा वो चले गए। जैसे ही कब्र के करीब पहुँचे तो पता चला ये आग नहीं है बल्कि कब्र नूर से भरी हुई है। ये वहाँ जाके बैठे तो कब्र से आवाज़ आई, गैब से आवाज़ आई कि अल्लाह फरमाते हैं अपनी अमानत हमसे ले लो, अपनी अमानत हमसे ले लो। कब्र को खोदा तो छोटा सा बच्चा कब्र में बैठा हुआ था। माँ फौत हो चुकी थी, बच्चा बैठा हुआ था। ये कब्र में जाके ही पैदा हुआ। फिर जब आने लगा तो आवाज़ आई कि मेरे बंदे, तूने हमें ये बच्चा सौंपा था जो तुम्हें सही सलामत लौटा रहे हैं। मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, अगर इसकी माँ भी हमें अमानत के तौर पे दी जाता तो वो भी तुम्हें हम सही सलामत लौटा देते। तो गैबी निज़ाम चलता है। कब? जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसके हो जाते हैं। तो हर अमल का बदला जन्नत है। हज का बदला जन्नत है, नमाज का बदला जन्नत है। रोज़ा एक ऐसा अमल है कि इसका बदला अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका बदला मैं खुद हूँ। बहुत बड़ा मुबारक महीना है, रमज़ान के रोज़े हैं, दिन का रोज़ा, रात की तरावी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकी मिलती है। जन्नत में एक महल मिलता है जिसके 60,000 दरवाजे होते हैं, और उस महल के इस्तकबाल में एक महल है, उसके भी 60,000 दरवाजे हैं, और बेजोड़ मोतियों के महल हैं। और एक दरख्त अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका साया इतना ज़्यादा, अरबी नस्ल का घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो उसको साया ख़त्म नहीं होगा। ये किस पे मिल रहा है? एक सजदे तरावी पे। और 20 रकात तरावी है, 40 सजदे बनते हैं। एक सजदे पे इतना मिला, जिसने 40 सजदे किए उसको कितना मिलेगा। तो यकीनन मेरी माँओं, मेरी बहनों, ये बहुत अज़मतों वाला महीना है। इसमें जो हम अमल शुरू करेंगे वो ताहयात बाकी रहने वाला होता है, आदत बन जाती है। अल्लाह ताला को कुछ नहीं मिलता अपने बंदों को भूखा प्यासा रख के। जैसे मैंने शुरू में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं दुऊकुम लियग़फ़िर लकुम, अल्लाह तो इसलिए तुम्हें बुलाते हैं अपने अहकामात वाली ज़िंदगी की तरफ ताकि तुम्हारी बख्शिश का सामान कर सकें। और दूसरा, अल्लाह ताला के अहकामात में से बड़ा हुक्म नमाज का भी है, जिसको अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी भी है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सबसे पहले बुनियाद 5 बातें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, वअक़ीमुस सलात, नमाज कायम करना, व तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना, ये बुनियादी चीज़ें हैं। रमज़ान ये भी बुनियाद है, नमाज ये भी बुनियाद है, दीन का सतून है नमाज। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनीन की मिअराज है। जितने भी अहकामात उतरे हैं वो सारे ज़मीन पे उतरे हैं, जिब्रील अमीन लेके आए हैं। नमाज ऐसा मुबारक अमल है, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अर्शों पे बुलाया, अपने सामने बिठाया और नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। ये उम्मत के लिए अल्लाह ने तोहफ़ा अता फरमाया नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने नमाज का एहतमाम किया, 5 नमाज़ों का एहतमाम किया, नमाज क़यामत वाले दिन उसके लिए नूर होगी, हिसाब किताब पेश होने के वक़्त हुज्जत होगी और निजात का ज़रिया होगी। और जिसने नमाज का एहतमाम नहीं किया, क़यामत के दिन उसके लिए ना नूर होगा, ना कोई हुज्जत होगी और ना निजात का कोई ज़रिया होगा। उसका हशर फ़िरौन, हामान, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। उबई बिन खल्फ के साथ उसका हशर होगा। उलमा ने एक मसला लिखा है कि क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब किसको होगा। फ़िरौन को भी सब जानते हैं, हामान को भी सब जानते हैं। फ़िरौन बादशाह था, बादशाहत की वजह से नमाज छोड़ी, हशर फ़िरौन के साथ होगा। हामान उसका वज़ीर था, नौकर था, नौकरी की वजह से नमाज छोड़ी कि मुलाजमत ऐसी है कि छुट्टी नहीं मिलती नमाज की। आम तौर पे टीचर हजरात भी स्कूलों में ज़ुहर की नमाज कज़ा कर देते हैं
کہ چھٹی نہیں ہوتی، مزدور ظہر گئی عصر گئی چھٹی نہیں ملتی جی، کسی کے ماتحت نماز کیسے پڑھیں؟ ہاں معاف نہیں ہے رمضان میں بھی نماز، اور اس کے علاوہ بھی معاف نہیں ہے، صرف رمضان میں پڑھنا اور باقی چھوڑ دینا۔ صرف اللہ کے نبی رمضان کے لیے نبی تو بن کے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی نے جو نماز کا حکم دیا یہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، پوری زندگی کے لیے ہے۔ فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا نہ پڑھے اس کی پٹائی لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حامان اس کا وزیر تھا، نوکر تھا، نوکری کی وجہ سے بھی نماز معاف نہیں۔ اور ابی بن خلف مکے کا سخت دشمن اسلام تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ رہتا تھا۔ اور علماء نے فرمایا ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہوگا، یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، یا وہ نبی کا قاتل ہوگا یا نبی کا مقتول ہوگا، سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا۔ اور احادیث کی روشنی میں پوری شریعت میں دیکھا جائے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ احسان بھی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کسی کافر کو قتل نہیں کیا۔ پوری زندگی تلوار اٹھائی ہے، جنگ کی ہے، جہاد میں گئے ہیں، لیکن صحابہ کو آگے کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کسی کافر کو قتل نہیں کیا۔ پوری دین کی ہسٹری میں یہ ایک آدمی ملتا ہے ابی بن خلف، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے برچھا مارا۔ یہ اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے آ رہا تھا، شہید کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس نے گھوڑا پار رکھا ہوا تھا، اس کو کھلاتا تھا پلاتا تھا کہ میں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو اس پہ چڑھ کے قتل کروں گا۔ جیسے وہ نبی علیہ السلام کے قریب آیا، اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے برچھا لے کے اس کو ہلکا سا مارا، گردن پہ خراش آئی، وہ اس سے لڑکھڑاتا ہوا گرا اور دور جا گرا اور چیختا تھا، چلاتا تھا اور لات اور عزا بتوں کی قسم کھاتا تھا کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ ابو جہل اس کو تانا مارتا تھا، ابو لہب کہ چھوٹی سی خراش ہے اس پہ تو رو رہا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کس نے مارا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ لات اور عزا بت کی قسم کھا کے کہتا یہ کہنے کے بعد کہتا کہ اگر نبی مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اسے قتل ہو جاتا۔ تو ایک آدمی ابی بن خلف نبی کے برچھے لگنے سے قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ علماء کے کہنے کے مطابق قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا ابی بن خلف۔ اب میری ماؤں بہنوں ہم سوچیں کہ بے نمازی کا انجام ابی بن خلف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ساری زندگی مسلمانوں کے گھر رہے، مر بھی انشاءاللہ مسلمانوں کے گھر ہی جائیں گے۔ قیامت والے دن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، نبی کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں گے ہم نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم بڑے تیرے نام لیوا تھے، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے، احکامات والی زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اس میں اللہ کو راضی کر لیں۔ رمضان بہترین پیکیج اللہ کو راضی کرنے کا، نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کریں، روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ کو راضی کریں۔ دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح وہ نماز ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کے ہم پکے سچے ٹھکے نمازی بن جائیں، گھروں میں عورتیں نماز پڑھنے والی بنیں، اپنے مردوں کو تیار کر کر کے مسجد میں بھیجیں، نماز کا عادی بنیں۔ کسی گھر میں کوئی بالغ مرد بے نمازی نہ ہو، کسی گھر میں کوئی بالغ عورت بے نمازی نہ ہو۔ بے نمازی کی بڑی نحوست ہے، اللہ کی قسم بڑی نحوست ہے۔ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منحوس یا کتا کہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوست اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا، حافظ صاحب کراچی میں گزشتہ سالوں میں ایک واقعہ پیش آیا۔ پیر محمد شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ کراچی میں ایک محلے میں ایک نوجوان فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو کفن پہنایا، غسل دیا، اور جب کفنا کے جنازہ گاہ کی طرف لے جانے لگے تو جنازہ گاہ جاتے ہوئے راستے میں گلی محلے سے کتے نکل آئے۔
और कुत्ते उस मैयत को पड़ने लगे, भौंकने लगे। लोगों को पड़ गए कि ये मैयत हमें दो, हम इसके साथ ज़रा लड़ाई वाला मामला करें, हम इसको काटें। लोगों ने बचते बचाते जनाजा गाह उसको पहुंचाया, लेकिन जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे। हाँ, करीब के मस्जिद के इमाम साहब आलिम दीन थे, गालिबन अब्दुल लतीफ़ उनका नाम बता रहे थे। उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला कोई मंजर दिखाना चाहते हैं, बस 2-4 बंदों को डंडा दिया, कुत्तों को साइड पे किया, उसका जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान औखे सौखे ले गए। एक तरफ से लोग जा रहे हैं डंडा लेके, उनके पीछे पीछे कुत्ते जा रहे हैं। जैसे ही उसको दफनाया, दफना के हटे, फौरन वो कुत्ते झपटे कब्र पर। लोगों ने फिर हटाया, अबर कब्र पर डंडे लेके खड़े हुए हैं, कुत्ते हटने का नाम नहीं ले रहे। तो मौल साहब ने कहा इस कब्र को उखाड़ो। जब कब्र को उखेड़ा गया तो उलमा कहते हैं कि वो कब्र में जो मुसलमान दफन किया था वो नहीं था, उसकी जगह खिंजीर पड़ा हुआ था, खिंजीर था। हाँ, और हदीस में आता है जितनी भी मखलूक है अल्लाह का विर्द करती है, अल्लाह का जिक्र करती है। ऊँट अल्लाह का जिक्र करता है, कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऊँट बनाया, मुझे गधा नहीं बनाया, हलाल जानवर बनाया। गधा भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे गधा बनाया, मुझे कुत्ता नहीं बनाया। अब कुत्ता भी रब की मखलूक है, वो भी अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। वो कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बनाया, मुझे खिंजीर नहीं बनाया। हाँ, खिंजीर हम छोटे होते थे, अम्मा अब्बा कहते थे खिंजीर का नाम न लेना, ज़बान नापाक हो जाती है। 40 दिन कहते ज़बान पाक नहीं होती, इतना मुर्दार जानवर है खिंजीर, सूअर। तो वो भी रब की मखलूक है, रब की तस्बीह बयान करता है, कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सूअर खिंजीर बनाया, मुझे बेनमाजी नहीं बनाया। बेनमाजी इतना बदतर हो जाता है नमाज छोड़ने की वजह से। तो इसलिए मेरी माँओं, मेरी बहनों, आज की इस मजलिस से हम तहैया करके उठें कि एक तो रोज़ा नहीं छोड़ना और एक नमाज नहीं छोड़नी। कुछ हो जाए, जब तक कोई काबिल डॉक्टर, समझदार डॉक्टर रोज़ा छोड़ने को ना बोले, रोज़ा नहीं छोड़ना। ज़्यादा क्या होगा रोज़े में, बंदा भूख प्यास से, शुगर से मर जाएगा। मरेगा तो अल्लाह मिलेगा, जिसको अल्लाह मिला, अल्लाह दुनिया वालों से बेहतर है, दुनिया से जन्नत बेहतर है। अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, रोज़े का बदला अल्लाह खुद है। और नमाज नहीं छोड़नी, खुद भी नमाज पे आना, सारी उम्मत मुस्लिमा की माओं को नमाज का आदी बनाना। किसी को घर में बेनमाजी नहीं छोड़ना, मिन्नत से मदद करके अपना दुपट्टा उनके पाँव पे रख के किसी को बेनमाजी नहीं छोड़ना कि बहुत नुकसान हो रहा है उम्मत का रोज़ा छोड़ के, बहुत नुकसान हो रहा है उम्मत का नमाज छोड़ के। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमावे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हम आपके आजिज़ मिस्कीन फ़कीर बंदे हैं, ज़ाहिर में बंदे हैं, अंदर से बड़े ही गंदे हैं। मेरे अल्लाह हमारे अंदर की गंदगियों को दूर फरमा दीजिए, हमारे अंदर की गंदगियों को ख़त्म फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, जानबूझकर अनजाने में जो गुनाह हुए हो रहे हैं, मेरे अल्लाह सब का एतराफ़ करते हैं और सबसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं। मेरे अल्लाह आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे, मेरे अल्लाह आज के बाद आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। या इलाहुल आलमीन, ये रमज़ान मुबारक का महीना आपने हमें अता फरमाया, इसकी बरकत से और इसकी खैरों से हमें अपना नेक बंदा बना दीजिए, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दीजिए। हमारी माओ बहनों को अपनी नेक बंदियों में शामिल फरमा लीजिए। इस रमज़ान मुबारक के महीने की सही मानों में कदर करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए, इकराम और एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, जितनी माएँ बहनें बात सुनने के लिए आई हैं, हमारा बात करना, उनका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। मेरे अल्लाह इसको ज़रिया निजात बना दीजिए। मेरे अल्लाह इस आने की बरकत से सारा साल आफियत वाला गुजरवा दीजिए, अमाल वाला गुजरवा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, हमारे हाफिज़ साहब
یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہر سال رمضان کے ابتدائی دنوں میں اور گاہے بگاہے اس طرح کی محافل سجاتے رہتے ہیں۔ ان کی اور ان کے اہل خانہ کی ان کاوشوں کو قبول فرما لیجئے، ان کی فکر کو تو چاند لگا دیجئے میرے اللہ۔ جو ہوا ہم سے ان سے ٹکرا کے جس جس گلی محلے سے گزر کے جائے، جس جس مرد و عورت کو لگ کے جائے، انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے اور ہدایت کی عالی شان محنت کے لیے قبول اور منظور فرما لیجئے یا الہ العالمین۔ ان کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے میرے اللہ، اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دیجئے میرے اللہ۔ یہاں پڑھنے والے بچے بچیوں کو عالم بنا، حافظ بنا، محدث بنا، مفکر بنا، داعی اللہ بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیروں کا آپ سے سوال کیا، ہم بھی ان تمام خیروں کا آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ ساری خیریں ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے آپ سے پناہ چاہی، ہم تمام ان شرور سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان تمام شرور سے پناہ دے دیجئے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین برحمتک یا ارحم۔